गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. A very good evening to one and all present here. Respected chief guest of the day, Shri Mahesh Jadhav, members of the management, parents, staff members, members of the media, and my dear students. It gives me an immense pleasure to present the annual report for the academic year 24-25. Bala Vinayaka Vidyaniketan began its journey in 1985, and since then we have continuously strived to become better every day. Our BVV community has grown significantly over the time. This year, we have a total student strength of 1,055 and 102 staff members working hand in hand to provide a holistic and futuristic education. As a testament to our excellence journey, C4, a top survey organization evaluating educational institutions across India, has ranked BVV number 2 in Gadag and number 38 in Karnataka in the Karnataka Co-Educational Day Boarding School category. Let us give a huge round of applause to the entire BVV community for this achievement. Academics and examinations. In the previous academic year, we had 980 students, and I am proud to announce that our results were exceptional. The students with the highest aggregate percentage will be honored today, which will undoubtedly inspire others to aim high and excel in academics. The school reopened on 3rd June 2024, and so far students have appeared for 21 weekly tests, which is conducted on every Monday. The first term examinations were completed in October, and the annual examinations will take place in March 2025. Following the CBSE guidelines, our examination pattern for grades 1 to 10 ensures comprehensive assessment and learning. This year, our 8th batch of grade 10 students will appear for the AISSE board examinations starting from 15th February 2025. Celebrations. Beyond academics, we have celebrated important occasions like International Yoga Day, BVV's Foundation Day, Independence Day, National Sports Day, Teachers Day, Children's Day, and many more throughout the year to foster patriotism, discipline, and cultural awareness among our students. Sports and physical education. Sports are an integral part of our curriculum. This year, we conducted various sports activities class-wise for grades 1 to 4 and house-wise for grades 5 to 10 in juniors and seniors category respectively. Students participated in inter-house competitions in volleyball, throwball, kho-kho, tennis-quoit, and kabaddi. Our annual athletic meet for grades 3 to 10 was held on 6th and 7th December 2024 in the school premises. The opening ceremony was graced by Dr. Sridhar Kurdigi, a consultant general and laparoscopic surgeon at Ashraya Hospital, Gadag. And the closing ceremony was graced by Dr. Bhim Singh Samorekar, orthopedic surgeon in Gadag. The following students were declared as general champions of this year's athletic meet. In the juniors category, Kumar Gautam Gangarautar from grade 6 and Kumari Shreya Huchanavar from grade 7. And in seniors category, Kumar Mohpad Aifaz Murad Khan from grade 10 and Kumari Harshini K from grade 8. Yellow House emerged victorious, bagging the overall championship in athletics and sports for the year 24-25. Inter-school events. 163 students from classes 3 to 10 participated in Inter-School Art for Seva competition organized by the Dwarakamai Foundation for fundraising to help the underprivileged. Our student, Kumari Isra Banu Vaddati from grade 6 secured second place in the second category at the inter-school level. At the school level, the following students received the Best Art Award. Kumari Nandita Vagga from grade 5, Kumari Isra Banu Vaddati from grade 6, and Kumari Vaishnavi Menasgi from grade 10.
Our students participated in the HDNKS inter-school sports competitions held in Gadag, Hubli Dharwad and Hulkoti. I am delighted to share the following achievements. Our boys team won the under 14 Kho tournament with Kumar Wahid Gonal receiving the best chaser trophy. In under 14 athletics, the following students won medals. Kumari Pratiksha Rangareddy Avar secured first place in shot put. Kumar Venkatesh Kalmani should third place in shot put. Kumar Ankush Warkar and Kumari Harshini K bagged third place in 400-meter running. In under 17 volleyball for girls, Kumari Ritu Jairam Navar won the best lifter trophy. These achievements are a result of the combined efforts of our students, teachers and parents. I extend my heartfelt gratitude to all the parents for their cooperation and support during all the inter-school events, especially in conducting the after-school practice for the selected students in the school team. Co-curricular activities. Co-curricular activities play a vital role in a child's holistic development. For grades 1 to 4, competitions such as drawing, fancy dress, calligraphy, storytelling, singing, memory test, show and tell, paper plate art, socks puppet making and many more were conducted. For grades 5 to 10, activities included dance, debate, rangoli, innovation challenge, poster making, youth parliament, Rakhi making, pot painting, general quiz, science and maths quiz and many more were conducted. I am proud to share that around 85% of our students enthusiastically participated in these competitions. Self-Governance Day. On 5th September, students of grade 10 successfully managed the administration of the school for half a day, including teaching classes. This initiative helps inculcate leadership and responsibility among our students. School elections. The elections for school pupil leader and assistant school pupil leader were held on 14th June 2024 following the procedures of the parliamentary election. Grade 9 students performed an election awareness kit and posters were prepared to support the candidates. Our Vice Principal, Shri Pramod Singh Bali, designed the software prototype of an electronic voting machine for this election. The following students were elected. School pupil leaders Kumar Aditya Angdi and Kumari Vaishnavi Menasigi from grade 10 and assistant school pupil leaders Kumar Shivam Barker and Kumari Ayman Koppal from grade 9. Joy of Giving Club. This year, we launched the Joy of Giving Club in association with Dwarakamai Foundation to inculcate service-mindedness amongst BVVNs. The students of the club visited various government schools to distribute notebooks and stationeries. They also visited Arunodaya, a special school where they engaged in bonding activities with the kids and donated sports and teaching aids to the school. Our students have further donated 41 books to BVV's library on their birthdays and contributed rupees 15,500 for the food donation program of Dwarakamai Foundation. We sincerely thank the parents for supporting this new initiative and encouraging our students to make a positive impact on the society. AISSC Board Examination Results. In 2024 AISSC examinations, we achieved a 100% pass percentage. Out of 46 students, 21 students secured distinction, 10 students secured first class, 11 students passed with second class and 4 secured an average pass class. Our school topper was Kumar Balaji Pandagati, who secured 88.6%. The subject-wise toppers are as follows. In English, Kumari Falguni Varkar and Sri Gauri HL secured 94 marks. In Kannada, Kumari Sri Gauri HL and Shreya Munvalli secured 99 marks. In mathematics, Kumar Balaji Pandagati secured 88 marks. In science, Kumari Shreya Munvalli secured 95 marks. And in social science, Kumar Akhilesh Aditya Shirati secured 96 marks.
tours and picnics. This year, we organized educational tours and picnics for the following classes. Grades 1 and 2 visited the Dharwad Adventure Base situated in Dharwad, and grades 3 to 5 visited Hampi and Hospet. In-service training for teachers. We believe that learning is a lifelong process. This year, in-house trainings on assessments, teaching for understanding, and the use of AI in teaching and learning was conducted by me for all the teachers. Teachers also attended various CBSE training programs conducted in Gadag, Hulkoti, Hubli, and Dharwad. I would like to conclude by affirming that our school is an eternal journey to be the best, and in this journey we shall embrace changes, explore possibilities, and learn from our mistakes. As we strive to work towards our vision, we the teachers, students, and the school authorities shall strive hard to contribute to the best of our ability to becoming better every day. At the same time, I request all the parents to join their hands and cooperate with us to bring out the best in our students. Together, we can and we will help our children to become a better version of themselves. It's rightly said, schools can't do it all and parents can't do it all. But when schools and parents work together, great things happen. ಈ ಒಂದು 2 ಸಾಲ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಕಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಆಲ್, ಕೇವಲ ಶಾಲೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಆಲ್, ಕೇವಲ ಪಾಲಕರು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಟುಗೆದರ್, ಆದರೆ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಪಾಲಕರು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಷಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈ 2 ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಂದೆರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, 2 ಕೈಗಳು ಕೂಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಚಪ್ಪಾಳಿ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಮಗುವಿನ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಈ 2 ಕೈಗಳು ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಪಾಲಕರು, ನಾವು ಇಬ್ಬರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾತ್ರಧಾರರಾಗಬಹುದು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ರೀತಿ ಶಾಲೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಏನೇನು ಕಲಿತು ಹೊಸದನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೂ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಾಲಕರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಏನು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಶಾಲೆ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಯಮಗಳು, ರೂಲ್ಸು, ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸು, ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸು ಈ ರೀತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮುಂದೇನೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಪಾಲಕರಿಗೂ ಕೂಡ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಪ್ ಮುಖಾಂತರ. ಕಾರಣ ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಹೇಳಕತ್ತೀವಿ, ಏನು ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ತಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ತಾವೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಸರಣೆಗೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ಅನುಸರಿಸಲು ನೀವು ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಮಗೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಇದೇ ಒಂದು ವಾರ್ಷಿಕ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮೇಳನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದು. ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಶ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳ ಶ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೂ ತ್ರಾಸು ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ನೀವು ಹೋಗಿ ಡ್ರೆಸ್ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕು, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕು, ನೀವು ಶ್ರಮ ಪಡಕತ್ತೀರಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶ್ರಮ ಪಡಕತ್ತಿರೋದೇನು, ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡಲಿ ಅಥವಾ ಮಾತಾಡಲಿ ಅಥವಾ ಹಾಡು ಹಾಡಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ರೀಸನ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ, ಸೇಫ್ಟಿ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ, ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕೂಡಿ, ದ ರೂಲ್ಸ್ ದಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಫಾಲೋಡ್ ಫಾರ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡೇ. ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಬರ್ಬಾರ್ದು, ಯಾರು ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನು ತರಬಾರ್ದು, ಯಾವ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಗಳನ್ನು ತರಬಾರ್ದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕುಂದಿರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 27 ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಆವಾಗಲೇ ಕಳಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೇನು ಶಾಲೆಯವ್ರು ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಮಾಸ್ತರ್ ಕೈಯಾಗಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಾ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಪಾರಾಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಮನೆಯಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೋತಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು
ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಚೇಂಬರ್ನಾಗ 2 ಗಾಡಿ ಚಾವಿ ಅದಾವೆ, ನಾವು ಸೀಸ್ ಮಾಡಿವ ಗಾಡಿನ. ನಾವು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ? ಮಕ್ಕಳ ಸೇಫ್ಟಿ. ಆ ಗಾಡಿ ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೇನು ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇಲ್ಲರಿ. ನಾಳೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ 2 ತಾಸು ಹಾಳಾಗತ್ತೆ ಅದ್ರಾಗ, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ಬಟ್ ನಾವು ಯಾಕೆ ಹೇಳಕತ್ತೀವಿ? ಮಕ್ಕಳ ಸೇಫ್ಟಿ ರೀಸನ್ಸ್. ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ದಿನ. ಹುಡುಗರಿಗೇನ ನಾ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ತಗೋಬೇಕು, ನಾವು ಒಂದು 4 ಸೆಲ್ಫಿ ತಗೋಬೇಕು, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಾಗ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದು ಅಷ್ಟು ತಲೆಯಾಗಿರ್ತೈತ್ರಿ ಅವರಿಗೆ. ಬಟ್ ಅದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾಳೆ ಅದ ಫೋಟೋ ಏನಾರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಆಗುವ ಒಂದು ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ಪಾಲಕರ ಕಡೆ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಮನಸ್ಸು ಕರಗಿ ಬಿಡ್ತೀರಿ, ಹೋಲಿ ಬಿಡು ನಡೀತೈತಿ, ಅಂತ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಕತ್ತಾನ, ಅಲ್ರಿ ಸರ್ ಇದೇನು ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೈಮ್ ಅನ್ರಿ ನನ್ನ ಮಗ ಮಾಡಿದ್ದು. ಪಾಲಕರು ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನಾವು ಯಾಕದು ಬೇಡ ಅಂತಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಪ್ರಿಕಾಷನ್. ನಾಳೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಚ್ಚರ ಆಗೋದು ಬೇಡ, ಮುಂಚೆ ನಾವು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನೆ ಗದಗ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಘೋರವಾದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇವತ್ತು ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾತಾಡಿರಿ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾತಾಡೀನಿ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ವಾರ್ಷಿಕ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು 4 ಮಕ್ಕಳು ಕಾರ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದು ಹೈ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ 2 ಮಕ್ಕಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸತಿ ಜೀವ ಹೋತಂತಂದ್ರೆ ಆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿರಬಾರ್ದು, ಆ ಶಾಲೆಯವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಾವು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ಅಂತಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ, ಬಟ್ ಅದು ದೊಡ್ಡದಾದಾಗ ನಾವು ಎಚ್ಚರಾಗ್ತೀವಿ. ಹಂಗೆ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ನಾವು ಏನೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಐತಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿ, ನಾವಿಬ್ಬರು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೈ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೆಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನಾಗಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿರುಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇನ್ನೂ ಸಹಕಾರ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿ, ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೀವು ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೂ ಮುಗಿದಿಲ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದು 2 ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 27ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕೋ ಬೇಡೋ ಅನ್ನೋ ಚರ್ಚೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಆಗಿತ್ತು. ಇದೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಮುಂದೆ ನಾನು ಇದೇ ಸೋಫಾ ಮೇಲೆ ಕುಂತಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಕೊಬ್ಬಟ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ನಾವು ಲೈಟಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ವಿ, ಸೌಂಡ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ವಿ. ಇನ್ನೇನು ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದಪ್ಪ, ಜನರೇಟರ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿರಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋನು ಅಂತ ಹೇಳೋಷ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಸುದ್ದಿ ಬಂತು, ನ್ಯೂಸ್ ಹಿಂಗಾಯಿತು, ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ನಿಧನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಶೋಕಾಚರಣೆ ಬರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದೆ ಹೆಂಗೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಗೊಂದಲದಲ್ಲೇ ನಾನು ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದೆ. ಮುಂದೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾದ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬಿಚ್ಚಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಸೌಂಡು, ಲೈಟು, ಶಾಮ್ಯಾನ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಂಗೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ. ಅದ್ರಾಗ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಬೇಜಾರಾದ್ರು ಹುಡುಗರು. ಫಸ್ಟ್ ಮಾನಸಿಕ ಅವರಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಡಬಲ್ ಮಾನಸಿಕ ನಾವು ಆದ್ವಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾನಸಿಕ ಆದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಕೋಪಟ್ಸ್ ಅವರು ಭಾಳ ಮಾನಸಿಕ ಆದ್ರಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಲೈಟ್ ಅವರ ಕೊಟ್ಟಾರ ನಮಗೆ. ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಮಾನಸಿಕ ಆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರೀ ಸರ್, ಈ ಲೈಟ್ ಹಚ್ಚಿದ್ದು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ ಬಂದ್ ಆತಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಮಾನಸಿಕ ಆದ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದಾಗ ಮಾನಸಿಕ ಆಗ್ಲಾರ್ದವರೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾನಸಿಕ ಆದರು. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆದೆ, ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಮುಂದೆ ನನಗೇನಾಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನವ್ರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಂತಾರೋ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತಾರೋ ಅಥವಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಲೆವೆಲ್ನಾಗ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂತಾರೋ ನನಗೇನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನೇ ಆದರೂ ನೀವು ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿರಿ, ಏನೇ ಆದರೂ ನೀವು ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ರಿ, ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ, ಮತ್ತೇನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವೆಂಡರ್ಸು ಎಲ್ಲರೂ ಕರೆದೆ, ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಹಿಂಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಂತಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದೆ. ಶನಿವಾರ ದಿನ ನಾನು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆದೆ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಚರ್ಚಿಸಿದೆವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆವಾಗ ಎಲ್ಲ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದೇ, ಈ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಎಮೋಷನ್, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಅದು ಎಮೋಷನ್ ಅಂದರೂ ಏನು ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಭಾವನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನಂದರು, ಸೌಂಡು ಲೈಟು ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅದ್ದೂರಿ ನೀವು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಚಿಂತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿರಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ವೇದಿಕೆ ಕೊಡ್ರಿ. ಅವರಷ್ಟು ತಿಂಗಳಾನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು.
ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ನಾವೇನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ವಿ. ಮುಂದೆ ನಾನು ಮಳೆ ಕೋಪಟ್ ಸರು, ಆಮೇಲೆ ಮುಳುಗುನ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಶಾಮಿಯಾನ ವೆಂಡರ್ಸು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕರೆದು ನಾನೊಂದು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹಿಂಗೈತಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಉಪಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಹೊರಗೆ ಕರೆದು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು. ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಏನು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳಕತ್ತೀರಿ, ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅವರು ಮಾಡಕತ್ತಾರ, ಆ ಒಂದು ವಿಷಯನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಹೇಳ್ರಿ ಸರ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು. ಅವಾಗ ನಂಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸರ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸದ್ದು ಒಂದು ಯೂನಿಫೈಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಬಾಲವಿನಾಯಕದ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಐತಿ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡನ್ನು ನೀವು ಏನೂ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅದೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನಾಗ ಮಾಡಿರಿ. ಆದರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಒಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾದ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರೇನಂದರು, ನಮಗೂ ತಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯಿಂದ 1000 ರೂಪೀಸ್ ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸು ಯೂನಿಫೈಡ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಇದನ್ನು ಯಾವ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಲು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಯಾವ ವೈಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಲು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಗೇ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಅವರಾಗೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು, ನೀವು ಆ್ಯಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಾಗ ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀರಿ, ನಿಮಗೊಂದು ಕಷ್ಟ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಸರಿಯೋದು ಅದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂದಿರ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ನಾ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದೆ, ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಮತ್ತು ಟೀಚರ್ಸ್ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬರೋಕತ್ತಾರಂದ್ರೆ ನಾವು 4 ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತಂತಂದ್ರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಾರ ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು ಅಥವಾ ನಾವು ಸಹಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಏನು ಮನಸ್ಸೈತಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಂತ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕಾರಣ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನನ್ನದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಸಿಗೋರೋ ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿ ಈ ಜಗತ್ತಿನಾಗಿ. ನಂದು ಏನು ಹೋತು ಅಂತ ಕೇಳೋರ ಭಾಳ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ BVV ತಂಡದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಕರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ನನಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು LFL ಅಂತ ಒಂದು ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಕಲಿಸುವ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೇವಲ ಅದನ್ನು ಕಲಿಸಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದರು. ಕರುಣೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇವ್ರು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಇದನ್ನು ಭಾಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಿಕ್ಕೋರು ಹೇಳೀನಿ, ಹೇಳಾರ್ದವ್ರ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು. ನಾ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಸೌಂಡ್ ಲೈಟ್ ವೆಂಡರ್ ಮಳೆ ಕೋಪಟ್ ಸರ್ ಬಂದರು, ಮುಳುಗುನ್ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು, ಸರ್ ಹಿಂಗೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ನಾನು ಸರ್ ಟೀಚರ್ಸೇ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಕತ್ತಾರದು, ಮತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಪಾಲು ಇರಲಿ, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರು. ಅವರು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ರು. ಮುಂದೆ ನಾನು ಮಹೇಶ್ ಸರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು, ಮುಂದೆ ಹೆಂಗ್ರಿ ಅಂದೆ. ಸರ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಬೇಡಿ ಸರ್, ನೀವು ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ನಾನೂ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತಂತ. ಹಿಂಗೆ ನಾವು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕೆಟ್ಟದ್ದಲ್ಲೂ 100 ಒಳ್ಳೇದಿರ್ತಾವು ಅಂತಂತ ಹೇಳಿ. ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದ್ದು ಒಂದೇ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಬಟ್ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿದ್ದು ಭಾಳ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟವು. ಹಿಂಗಾಗಿ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿರೋ ದುಃಖಕ್ಕಿಂತ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೇನು ಇಷ್ಟು ಜನ ನನಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು 39ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಈ ಟೀಮ್ BVV ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡಿಂದ ಪ್ಯೂನ್ವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಶ್ರಮ ಇದೆ, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪಾಲಕರ ಶ್ರಮನೂ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅವರ ಸಹಕಾರನೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಈ BVV ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಪಿಸೋಣ. ಈ ಒಂದು 39ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಬಾಲವಿನಾಯಕ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನದ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವವಾದ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಆಗಿದೆ. ಈ ಮಹತ್ವವಾದ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡೇಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ BVV ತಂಡ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಈ 39ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು BVV ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿನ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ BVV ತಂಡದ ಒಂದು ಹೆಬ್ಬಟ್ಟಿನ ಗುರುತಿರುವ ಒಂದು
ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ವೃಕ್ಷವನ್ನು ನಾವು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಒಂದು ವೃಕ್ಷವನ್ನು ಈ 39ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಒಂದು ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಈಗ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮುಖಾಂತರ 39ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಲೆಕ್ಕನೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದಾರೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ವತಿಯಿಂದ ನಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ನನ್ನ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ವಿರಾಮ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜೈ ಹಿಂದ್.